मित्र प्यारा नानक जी, मित्र प्यारा नानक जी, मैं छड़ गवाया, मैं छड़ गवाया, मैं छड़ गवाया, मैं छड़ गवाया। मित्र प्यारा नानक जी, मित्र प्यारा नानक जी, मैं छड़ गवाया, मैं छड़ गवाया, मैं छड़ गवाया, मैं छड़ गवाया। रंग कसुम्बे पुल्ली, रंग कसुम्बे पुल्ली, रंग कसुम्बे पुल्ली, रंग कसुम्बे पुल्ली। मित्र प्यारा नानक जी, मित्र प्यारा नानक जी, मैं छड़ गवाया, मैं छड़ गवाया, मैं छड़ गवाया, मैं छड़ गवाया। रंग कसुम्बे पुल्ली, रंग कसुम्बे पुल्ली, रंग कसुम्बे पुल्ली, रंग कसुम्बे पुल्ली। मित्र प्यारा नानक जी, मित्र प्यारा नानक जी। तो सज्जन की मैं कीम न पौंदी, तो सज्जन की, तो सज्जन की मैं कीम न पाਉਂਦੀ। तो सज्जन की मैं कीम न पाਉਂਦੀ, तो सज्जन की मैं कीम न पाਉਂਦੀ। हो तुद बिन अड न लहंदी, हो तुद बिन अड न लहंदी, हो तुद बिन अड
न लहंदी तुद बिन अड न लहंदी मित्र प्यारा नानक जी मित्र प्यारा नानक जी मैं छड़ गवाया मैं छड़ गवाया मैं छड़ गवाया मैं छड़ गवाया रंग कसुंबे पुल्ली रंग कसुंबे पुल्ली रंग कसुंबे पुल्ली रंग कसुंबे पुल्ली मित्र प्यारा नानक जी मित्र प्यारा नानक जी मैं छड़ गवाया मैं छड़ गवाया मैं छड़ गवाया मैं छड़ गवाया तो सज्जन की मैं कीम न पाउंदी तो सज्जन की मैं कीम न पाऊंगी तो सज्जन की मैं कीम न पाऊंगी हो तुद बिन अड न लहंदी हो तुद बिन अड न लहंदी हो तुद बिन अड न लहंदी तुद बिन अड लहंदी मित्र प्यारा नानक जी मित्र प्यारा नानक जी मैं छड़ गवाया मैं छड़ गवाया मैं छड़ गवाया मैं छड़ गवाया रंग कसुंबे पुल्ली रंग कसुंबे पुल्ली रंग कसुंबे पुल्ली रंग कसुंबे पुल्ली मित्र प्यारा नानक जी मित्र प्यारा नानक जी मित्र
प्यारा नानक जी मैं छड़ गवाया, 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 मैं छड़ गवाया। जो असी श्लोक गायन किया है इसका सिरलेख है रामकली की वार महला पंजवा। भाव ये वार गुरु अर्जन पातशाह दी है और रामकली राग विच है। जो वार होंदी है उसका सारा जो कुछ भी सार होंदा है, जो उहदे चों गुरु पातशाह समझाना चाहते हैं, सोल्यूशन होंदा है, वो सारा उसकी पौड़ी विच होंदा है। वारां दे नाल श्लोकां नूं वार नूं समझण लई उभार के टॉपिक नूं दर्ज किया गया गुरु ग्रंथ साहिब विच। सो इसका पहला श्लोक है, मित्र प्यारा नानक जी मैं छड़ गवाया, रंग कसुंबे पुली, तो सज्जन की मैं कीम न पाउंदी हों, तुद बिन अड न लहंदी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु पातशाह ने लहंदे दी बोली जिसनों असी झांगी मुल्तानी कहते हैं वो वाली बोली वरती है। जिस तरह जिन्नी मैंडा लाल रिंझाया, मैंडा मीनस मेरा, इस तरह ये कहते हैं तो सज्जन की मैं कीम ना पाउंदी, मैं कीमत नहीं पाउंदी हाँ, हों तुद बिन अड न लहंदी, अड न लहंदी मीनस मेरी अद्धी कौडी भी कीमत नहीं है। मित्र प्यारा नानक जी मैं छड़ गवाया, रंग कसुंबे पुली। ये सारा साडा अज दे टॉपिक चों असी समझना है कि असी किस तरह अपना प्यारा गवांदे हाँ और किहड़े रंग कसुंबे दे विच असी भुलदे हाँ अपने आप ते टुकाउण वास्ते। इस दा नाल एक होर महला पंजवां दा श्लोक दर्ज किया गया, सस विरायण नानक जीओ, ससुरावादी जेठो पौ पौ लूहै, हब्बे भस पुड़ेंदे वतन, जा मैं सज्जन तू है। ये भी झांगी मुल्तानी बोली का लफज है। हब्बे मीन्स सारे, भस पुड़ेंदे वतन भावें सारे सुआह हो जान, और एक सुआह वर्गियां चीज़ां मैनू टैंपटिंग करान। सो एक किस्म का फ्रेज और ईडियम भी है। लेकिन इस दे नाल अगे गुरु अर्जन पातशाह जी वालों पौड़ी दर्ज की गई है, जिस दी वार होंदी है उसका सिरलेख होंदा है और पौड़ी उसे दी होंदी है। भावें होर गुरु पातशाह के श्लोक उहदे नाल लाए होंदे ने, ये इसकी बाणी की बनतर है। इसकी पौड़ी है, जिस तू उठा चित तिस दर्द निवारणो, जिस तू उठा चित तिस कदे न हारणो, जिस मिलिया पूरा गुरु सो सर पर तारणो, जिसनो लाए चित तिस सच संभालणो, जिस आया हाथ निधान सो रहा पालणो, जिसनो इको रंग भगत सो जानणो, ओ सबना की रेण बिरही चारणो, सब तेरे चोज विडाण सब तेरा कारणो। ये इस वार की 13वीं पौड़ी है, आखिर ते 13 लिखा होया है। ये नाल 2 श्लोक ने जिहड़े असी पहला एक श्लोक गायन भी किया है। ये बनतर और गुरु ग्रंथ साहिब के 963 भाव 963 ते शब्द दर्ज है। ये सारा टॉपिक ये सब कुछ साडे नाल किस तरह वापरदा है, ये इस दे नाल दूजा श्लोक लाया हुआ है कि असी अपना मित्र गवांदे किस तरह। काश आज इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप होंदा तो ये शब्द बड़ा एप्रोप्रिएट सी अज समझण वास्ते। दुनिया विच जदों कदे भी कित्थे मित्रता शुरू होंदी है, मित्रता शुरू होंदी है चंगे गुणा करके। मैनू ये मनुख जानता नहीं है, लेकिन ये कोई चंगे गुण मेरे नाल बिहेवियर ही आते हैं तो आस्ता आस्ता वो दोस्ती विच बदल जाते हैं। लेकिन दोस्ती दुश्मनी च तां बदलती है
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਵਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੱਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਗਵਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜਿਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜਿਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਵਰਨਾ ਕੋਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਟੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਕਸਅਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵਾਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਇਹ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵੇਂ ਤੈਸੋ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੈਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਵੈਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਸਕੇਪਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ ਕਰਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਉਹ ਬਰੀਕ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਪਕੜ ਕੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ, ਖਸਮ ਦਰਅਸਲ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵੇਂ ਤੈਸੋ ਹੋਏ, ਤੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਵੈਸੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਦਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਟੁਕਾਉਣ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵੱਸ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੰਤ ਨੇ ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਨ ਮੇਰੇ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਅਜੂਨੈ ਸਮਝਤ, ਸਿੱਖਦਾ ਹਾਰਿਓ ਨੀਤ, ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਮਨ 'ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਤਲ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਨ ਕਾਦਿਕ ਨਾਰਿਦ ਮੁਨ ਸੇਖਾ, ਤਿਨ ਵੀ ਤਨ ਮੈਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪੇਖਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਤਨ ਤਬ ਪਾਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਜੈ ਸਰੀਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤਲ 'ਤੇ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਰਲਡਲੀ ਸਕਸੈਸ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਈਟਮਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਦਾ ਰੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਤੇਤੇ ਲੱਗੈ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਵਿਕਟਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਫਿਕਸਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ?
ਲੋਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਗੁਟਕਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਨੀਂਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਈਏ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਅਨਲੈਸ ਮਨ ਖੁਦ ਆਪ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਨਿਆ ਸਮਝੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਸੋਚੇ। ਮਨ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਲਨਾਇਕ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ, ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨ ਆਇਆ, ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨ ਆਇਆ, ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ, ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਆਇਆ, ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨ ਆਇਆ, ਨ ਆਇਆ ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਰਦ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੱਕ ਬੋਡੀ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਅਪਸੈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਰਡ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਿਖੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਫੇਟ ਕਿਸਮਤ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਲ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਧਾਗੇ ਬੰਨਣ ਨਾਲ, ਹਰੇ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ, ਔਰ ਕੋਈ ਮਹੂਰਤ ਕਢਾਉਣ ਨਾਲ, ਔਰ ਕੋਈ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਨਲੈਸ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆਫ ਮਾਈ ਮਨ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹਰਾਮ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਚਮਚੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ। ਬਸ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦਾ। ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਗੋਡਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਚਿਊਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ, ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ, ਅੱਖੀ ਤਾਰ ਲਗਨ, ਅੱਖੀ ਤਾਰ ਲਗਨ, ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ, ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ, ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ, ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ।
गुर तुठै सज्जन मेलिया, गुर तुठै सज्जन मेलिया। जन नानक सुख सवन, जन नानक सुख सवन। अखी तार लगन, अखी तार लगन। सुन साजन प्रेम संदेशरा, सुन साजन प्रेम संदेशरा। किस नूं किया जा रहा? ओए मेरे साजन प्रेम संदेशरा सुन, मन नूं। मेरे मन अंदर रब जी वसदे ने, अंदर सतगुरु वसदा है, अंदर गॉड खुदा अल्लाह वाहगुरु वसदा है। ओदा सुनिया सुनना, सुन साजन प्रेम संदेशरा। अखी तार लगन, निरंतर लगातार सुन। गुर तुठै सज्जन मेलिया। ते होंदा की है? जदों सतगुर दी आवाज़ मत सुने नूं मेरा मन सुन लैंदा है, भाव सतगुर त्रुट पिया। त्रुटन वास्ते एफर्ट श्रम मेरे मन ने कीता। मन नूं इंस्पायर करदी पई है मत। साध संगत जी, इस घर दे विच मन अते मत दोनों रहिंदे ने। मिल बात न करते पाई, आपस विच इन्हां दी बनदी नहीं है, क्योंकि मन हर वेले बाहर फिरदा रहिंदा है। जो असी लावां विच सुणदे हां ना, धन पीर इन्हां आखिए बहन इकट्ठे होए, एक जोत दोई मूर्ति धन पीर कहिए सोए। दरअसल वो अंदर दी गल है। मत नूं धन कहंदे ने और मन नूं पीर कहंदे ने। दोनों ही शरीर अंदर रहिंदे ने, इन्हां नूं धन पीर नहीं कहंदे ने। क्यों? क्योंकि ये रल के रहिंदे ही नहीं। जिवें साडे घरां विच पति पत्नी रहिंदे ने, पता नहीं कदों महीने बाद या कदों वो शायद एक वारी बड़े प्यार दे नाल एक दूजे नाल गल करदे होण, बाकी वो एक दूजे तो कोसों दूर रहिंदे ने, लड़े ही रहिंदे ने। तां असीं दुनियावी पक्ष ही सुनिया, धन पीर इन्हां आखिए बैन इकट्ठे होए, एक जोत दोई मूर्ति धन पीर कहिए सोए। दोवां दे जो तक ख्याल ना मिलन, घर नरक जेल खाना बन जाता है। वो अरेंज मैरिज जेल खाना मैरिज ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन जिन्हां ने विआह नहीं कराया, जिहड़े नौजवान ने, जिहड़े बच्चे ने, या जिहड़े बुजुर्ग हो चुके ने, सारियां ते टुकाण वाले जदों असीं शब्द देखते हैं ना, तां उहदे अर्थ भाव समझ आते ने कि धन पीर ये ना आखिए बहन इकट्ठे होए। दरअसल एक जोत दोई मूर्ति, दोनों जदों अंदर दी एक जोत नूं फॉलो करते ने, मत भी सच मनन लग पैंदी है। मन की मत जमा वाली मत ते नहीं चलती, अते मन भी अंदर दी जोत नूं प्रॉपर प्रैक्टिस करन लग पैंदा है सच दे सुने नूं। तां कहंदे ने एक जोत दोए मूर्ति धन पीर कहिए सोए। और जदों दोनों मिल जाते ने, उस वेले शरीरक सुख, मानसिक सुख, चैन, आनंद, खेड़ा, थिर कर बैसो हर जन प्यारे की अवस्था बनती है। जदों मन बाहर फिरदा रहिंदा है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि रब्बी गुण नहीं लए या रब्बी गुण विसार दिते। साध संगत जी, जदों भी मन बाहर फिरेगा, लोकां दे अवगुण फरोलेगा या लोकां दे सुखां नूं देख के सड़ेगा। ये आम कहावत है। लोकी अपने दुखां तो इतने दुखी नहीं जितने होरां दे सुखां नूं देख के दुखी हन।
कंपैरिजन। ईवन एनवी अंदर भी, एनवी इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन एनवी अंदर भी दूसरिਆਂ ਨੂੰ देख के साड़ा पैदा होया। एनवी अंदर भी तपश है। सो हाउ इट हैपन्स, मित्र प्यारा नानक जी मैं छड्ड गवाया, किस तरह हैपनिंग होंदी है साडे दे नाल कि जदों पब्बर तू हरियावला, पब्बर तू हरियावला, कवला कंचन वन, कवला कंचन वन, कै दोखड़े सड़े होए, कै दुखड़े सड़े होए, काली होया देवरी, काली होया देवरी, नानक मैं तन भंग, डिस्टर्ब हो गया, नानक मैं तन भंग, जाना पानी ना लहा, जाना पानी ना लहा, जैसे ती मेरा संग, जैसे ती मेरा संग, जित डिठे तन पर फुड़े, चढ़े चवगण वन, पब्बर तू हरियावला, पब्बर तू हरियावला। गुरु पातशाह मैनू समझाते ने कि मेरा मन अते मत आपस विच मिल के नहीं रहंदे ने। मन कुछ होर कहंदा है, तन कुछ होर करना चाहता है। मत कुछ होर कहंदी है, तन कुछ होर करना चाहता है। मन नूं समझाया अमृत वेले उठिया कर, पर तन नहीं मनदा। तन नूं समझाया कि अमृत छक लै, मन नहीं मनदा। बंदे नूं समझाया सवेरे उठ के सैर करया कर, योगा करया कर, इशनान करया कर, पाठ करया कर, गुरुद्वारे जाया कर, पर शरीर कहंदा है और मन नहीं मनदा। मीनस असीं जो कुछ सुनते हैं वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मन तन भंग है। और यदि कैमिस्ट्री समझाते हैं ये क्यों होता है, वाई द परसन डज नॉट प्रैक्टिस द वर्च्यूज़, वाई द परसन डज नॉट प्रैक्टिस द विजडम। असी सतगुर की गल सुन के लोग पुछते हैं जी वेले सिर इम्तिहान वेले फेल क्यों हो जाने, क्यों? वो कैमिस्ट्री समझाते हैं। पब्बर तू हरियावला, पब्बर कहते हैं क्रीक नूं, छप्पड़ पौंड नूं, कहते ने मैं तेनू देखिया सी तू हरियावला सी, कमला कंचन वन, तेरे अंदर कमल वर्गे, कंचन सोने दे रंग वर्गे फुल खिड़दे सन। कै दोखड़े सड़े होए, तू की मिस्टेक कीती है, दोख कीता है, सड़ गया है। सत्संग जी साडा सुभाਅ जदों सड़ीयल बनता ना, सड़ीयल सुभाਅ, मैं लफज मेरे को इस तो होर घटिया नहीं है। जदों साडा सड़ीयल क्रेजी सुभाਅ बनता है तो असी जिन्हां कोल बैठते हैं ना वो साडे नाल बैठ नहीं पाते ने। क्यों? असी निहोरे करांगे, असी गिले शिकवे करांगे, असी कहांगे तू मेरे वास्ते ये नहीं कीता, वो नहीं कीता। इस तरीके दे नाल हर वेले वेस्टिड इंटरस्ट होएगा, सैल्फिश हो जाएंगे और कदे भी ठीक गल का धन्यवाद नहीं करांगे। तुम करो भला, हम भलो ना जाना है, भला नहीं जानते, थैंकलैस हो जाओगे। सो हुण कहंदे ने
ਪੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ ਕਮਲਾ ਕੰਚਨ ਵਨ ਕਹਿ ਦੋਖੜੇ ਸੜੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੜਨ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਬਰ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੜ ਗਿਆ। ਕਮਲਾ ਕੰਚਨ ਵਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ ਸਨ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੜ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਔਰ ਡੇਂਗੂ ਵਾਲੇ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਲੇਰੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲਾਈਫ ਅੰਦਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਤਨ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦੋਖੜਾ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਆ ਦਿਓਰੀ, ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤਨ ਭੰਗ। ਸਾਰਾ ਤੇਰੀ ਦਿਓਰੀ ਮੀਨਸ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦਾ ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਸੀਟਫੁਲਨੈਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ, ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਔਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਮੈਨੂਵਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿਓਰੀ, ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤਨ ਭੰਗ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਾ। ਹੁਣ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਛੱਪੜ ਉੱਤੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਛੱਪੜ ਤੋਂ ਓਵਰਫਲੋ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਾਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੋਟੀ ਬੱਚੇ, ਬਾਜ਼ੀ ਧੋਖਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਤੇ 5-6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਜਤੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਣਾ ਫੋਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾਰੀ ਦੇ ਕੁਛ ਉੱਦੇ ਜਾਏ। ਬਈ ਤੂੰ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਾਹਾਂ ਜੈ ਸੇਤੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਜਿਤ ਡਿਠੈ ਤਨ ਪਰ ਫੜੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੱਥੇ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਈਰਖਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਹੇਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਹਾਰਿਆ ਬਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਾਹਾਂ ਜੈ ਸੇਤੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਜਿਤ ਡਿਠੈ ਤਨ ਪਰ ਫੜੈ ਚੜ੍ਹੈ ਚਵਗਣ ਮਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਵਗੁਣ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਡਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਨਵਿੰਸਡ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਟੈਂਪਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੱਪੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਢੱਕਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੱਕਣਾ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੀਆਂ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੂੰਗੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੂੰਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ पापा को मम्मी समझाओ। स्कूल के कॉलेज के सारे बच्चे ओवरनाइट स्टे कहीं और पर करते हैं, मुझे क्यों नहीं जाने देते। आज स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे गोवा जा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं जाने देते। आप पापा को समझाओ, पापा क्यों बैकवर्ड है। बच्चे नूं नहीं पता है कि जिहड़े बाकी बच्चे जाते हैं उन्हां दे मम्मी पापा लड़े हुए ने, उन्हां दी मम्मी दे नाल पापा दा तलाक होया होया है, या उन्होंने घर साझा बाप ना पिटे को कोई समझाने वाला ही नहीं है, या वो बच्चा अपने मम्मी पापा की मनता नहीं है।
लेकिन साडा बच्चा कह रहा बाकी बच्चे भी तो जाते हैं, ही और शी वॉन्ट्स टू फॉलो बिकॉज ही इंस्पायर्ड बाई दोज ईवल्स। मम्मी बाकी बच्चे रात के 3 बजे तक डांस करके आते हैं, मुझे क्यों नहीं जाने दिया जाता? बाकी बच्चों को तो कोई नहीं मना करता, वो तो रोज शराब पीते हैं, हमको क्यों मना कर रहे हो? ये साडे सारिਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਰਤਾਈਏ? ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵੇਲੇ ਦਾਜ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈਏ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਕਸੁੰਬੈ ਭੁੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਟੈਲਸ ਮੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੀਨਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸਣਾ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਔਰ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਡਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਨਾ ਮਰੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਤਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੰਗ ਕਸੁੰਬੈ ਭੁੱਲੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਵਾਇਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਮਿੱਤਰ? ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਮਿੱਤਰ ਵਸਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨਿਆ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਗੋਰਾ ਕਾਲਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਰੀ ਬਿਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਵਗੁਣ ਪਸੰਦ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨਿਆ ਛੋੜਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਭੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਸੀ। ਮਨ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਗੋਡ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਬਿਲਵਡ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਟੁੰਡੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਗੋਡ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਆਪ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਧਰ ਗੋਡ को प्रेजेंट नहीं समझता, उधर समझता हूँ। गुरबाणी कहती है ऊँ तो जाइए जो इं ना होए। सो रंग कसुंबे पुली, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਾਵੜੇ ਪੁਲਾਵੜੇ ਪੁੱਲੀ ਪੁਲਾਵੜੇ ਪੁਲਾਵੜੇ ਪੁੱਲੀ ਪੁੱਲ ਪੁੱਲ ਪਛੋਤਾਣੀ ਪੁੱਲ ਪੁੱਲ ਪਛੋਤਾਣੀ। पेर छोड़ अड़ी सुती पीर की सार न जानी, पीर की सार न जानी, पीर की सार न जानी। पीर छोड़ अड़ी सुती पीर की सार न जानी, पुलावड़े पुलावड़े पुल्ली पुल पुल पछोतानी, पुल पुल पछोतानी। ਸੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਵਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਪਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਕਸੁੰਬੈ ਭੁੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਰੰਗ, ਜੋ ਸੁੱਖ ਸਦੀਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਮਜੀਠਕਾ ਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕਸੁੰਬੇ ਕਾ ਰੰਗ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕਸੁੰਭ ਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵਰਚੂਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਵਾਇਆ, ਰੰਗ ਸੁਣਬੈ ਪੁੱਲੀ, ਤੋ ਸੱਜਣ ਕੀ ਮੈਂ ਕੀਮ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਤੋ ਸੱਜਣ ਕੀ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਸੱਜਣ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸੱਜਣ ਕੀ ਮੈਂ ਕੀਮ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਹੋਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅੱਡ ਨਾ ਲਹੰਦੀ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਖਤਮ, ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਖਤਮ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਸਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਸੱਜਣ ਕੀ ਮੈਂ ਕੀਮ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਹੋ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅੱਡ ਨਾ ਲਹੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ ਕੀਮਤ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੈ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ ਤਿਨ ਕਾ ਨਾਉ ਫਕੀਰ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਨ ਕੈ ਪੱਲੇ ਤੂੰ ਵਸੈ ਤੇ ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਜੋ ਰੱਬ ਜੀ ਭਾਵ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਫੱਕੜ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਬਿਗ ਮਨੀ। ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਵਗੁਣ ਖਰੀਦਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਅਵਗੁਣ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਣ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅਵਗੁਣ ਵੇਚਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਅਵਗੁਣ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਅੱਡ ਨਾ ਲਹੰਦੀ। ਤਾਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੱਸ ਵਿਰਾਇਣ ਨਾਨਕ ਜੀਓ ਸਸਰਾਵਾਦੀ ਜੇਠੋ ਪਉ ਪਉ ਲੂਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੱਸ, ਸਹੁਰਾ, ਜੇਠ, ਨਨਦ, ਗਹੇਲੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਮਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ CD ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਮਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ। ਸੱਸ ਤੇ ਸਸੁਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਵਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਵਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਸ ਵਿਰਾਇਣ ਨਾਨਕ ਜੀਓ ਸਸੁਰਾਵਾਦੀ ਜੇਠੋ ਪਉ ਪਉ ਲੂਹੈ। ਸੱਸ ਵਿਰਾਇਣ ਹੁੰਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਰੋਗੈਂਟ ਵੀ, ਮੈਂ ਢੀਠ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਦੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰਾ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਧਰਮ ਜੀਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਗਿਆਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਚੌਕੜਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੋ, ਸਮਾਧੀ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਓ, ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰੋ, ਕਿਤਨੇ ਲੱਖ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਕਿਤਨੇ ਮੰਤਰ ਰਟਨ ਕਰੋ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ੋਡੀਏਕ ਸਾਇੰਸ। ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਰਪੀਓ,
इस तरीके नाल हर बंदे नूं, सारी दुनिया भर दे ज्ञान की नॉलेज है, बड़ी नॉलेज है, लेकिन गुरमत का ज्ञान की है? कबीर है जहाँ ज्ञान का धर्म है, गुरमत का ज्ञान है मैनू अक्ल दिओ कि मेरे अवगुण केड़े केड़े हैं। यह गुरमत का ज्ञान है। कबीरा जहाँ ज्ञान का धर्म है, जहाँ झूठ का पाप, जहाँ खिमा ता आप। जिथे असीं फॉरगिवनेस करते हैं उथे रब जी होंदे ने। खिमा करनी आई नहीं, फॉरगिवनेस आई नहीं, अवगुण कट्ठे करते हाँ। मेरे को ज्ञान नहीं है, मैनू पता नहीं है कि माफ करके बेनिफिट्स की होंदे ने। मैं सुनना समझना ही नहीं चाहता, मैं फॉरगिव करना ही नहीं चाहता। मैनू पता नहीं इस तो बाद जहाँ दिन होम हुआ पाछे पिया आनंद, आनंद आंदा किस तरह माफ करके। माफ करने वाला सदीवी सुख रहिंदा है, खुश रहिंदा है, ना माफ करने वाला हमेशा सड़दा बलदा रहिंदा है। तो कहते ने मेरे कोल ना एक अविद्या है, अज्ञानता, दूजा मेरे कोल ना नानक जीओ ससुरावादी। ससुरावादी होंदा है अपने शरीर की पकड़, उन्होंने दे अध्यास कहते ने, सैल्फिश हो जाना। अज्ञानी ही शरीर की पकड़ करता है, अज्ञानी नूं ही शरीर पालन की आदत होंदी है, भी मरा ना उम्र नूं लंबी करा। सस विरायण नानक जी वो ससुरावादी जेठो पौ पौ लुहै, मनु मुड़ मुड़ मौत का डर जम सतांदा, उन्होंने जेठ कहते हैं। गुरु पातशाह कहते हैं कबीर जी की रसना तो, मैं अज्ञानता के कारण दुखी हाँ, शरीर का प्यार मुड़ मुड़ मीनस सैल्फिश रीजनस मैनू तंग करते हैं। जितने लोग लग्जरी और दुनियावी सुख मंगण की आदत फसते हैं, उन्होंने उतनी तृष्णा सताती है और उन्होंने जीवन नाल की वापर जाता है। जियो मैले बाहरों निर्मल, बाहरों निर्मल जियो तो मैले, तिनी जन्म जियो हारिया। ये तृष्णा वड्डा रोग लगा, मरण मनो विसारिया। तृष्णा का रोग लग जाता और वो मरना नहीं चाहते। देह अध्यास, सास की दुखी, अविद्या के कारण मैं दुखी हाँ और शरीर का सुख मैनू सतांदा है, शरीर का सुख ही मैनू सैल्फिश बनाता है, जिदे कारण मेरी अड भी कीमत नहीं रहिंदी। जिस मनुख नूं रब्बी गुणा की आदत पै जाती है, वो दूजे वास्ते जीण लग पैंदा है। इनू कीमत पाउणा कहते हैं, इनू दूजिया के हिरदे विच अपना घर बनाना कहते हैं, इनू भाख्या पाओ पार कहते हैं। उन्होंने प्यार की मिठी बोली बोलनी आ जाती है और वो सारियां दे हिरदे विच वसना शुरू कर देता है। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा, क्योंकि वह किसी का दिल नहीं ढाउंदा, हियाओ ना ठाए कई दा। सारे उन्होंने रब जी के बंदे नज़र आने शुरू हो जाते हैं। सो कहते हैं हब्बे पस पुड़ेन दे वतन। हुण सोल्यूशन दसते हैं। ये जोड़े मेरे इंद्रे ज्ञानेंद्रे ने पहला कह चुके हैं कि भी मैं ये शरीर दे वस पै गई हाँ और मेरे को अज्ञानता है। ये जोड़े मेरे इंद्रे ज्ञानेंद्रे ने ना, ये भावें जितना मर्जी इस सारे शरीर के अंगां की खाक छानण, हब्बे पस पुड़ेन दे वतन, जा मैं सज्जन तू है। जदों मेरा मन अंदर दे सज्जन रब जी दे गुण लै लैंदा है, तां इस मन नूं समझ आ जाती है कि अपने घर च रहना चाहिए है। घर है ये, घर है शरीर, घर है इंट्रोस्पैक्टिव होना, घर है अपने अवगुण फरोलने, अपने अंदर का खजाना फरोलना, अपने अंदर रहना। जेड़े अपने अंदर नहीं रहंदे ने, उन्हां दी आदत बन जाती है, वो दूसरियां दे घरां दे बूहे ते बह जांदे ने। ओदी प्रथाएं फरीजी कहंदे ने, बार पराए बैसना साईं मुझे न दे। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੈਕ ਬਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੌਸਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਮੀਨਸ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਅਦਰਸ, ਯੂ ਆਰ ਆਊਟ ਆਫ ਯੂਰ ਹਾਊਸ, ਯੂ ਆਰ ਐਬਸੈਂਟ ਹੀਅਰ। कोठे मंडप माड़ियाँ पासो चितवियाँ टठियाँ काम नाम नहीं रहन सखणियाँ, तेरा घर सखना हो जाता है। सो ये प्रैक्टिस कर कि मैं अपने घर अंदर किवें रह सकदा। अपने घर अंदर रहेगा,
कारी में अमृत भरपूर है, मनमुखा साध ना पाया। कार अंदर दा अमृत समझेगा, जिस जल नित कारण तुम जगह सो अमृत गुर पाई जियो, छोड़ो वेश भेख चतुराई दुबदाए फल नहीं जियो। तेरे कार अंदर सुख वसदा है, तेरे कार अंदर ही अमृत भरपूर है। तेनू इंट्रोस्पैक्शन आ जाएगी ना, अपने अंदर रहना आ जाएगा ना, मन टिक जाएगा, मन नू टिकाना नहीं पएगा, मन नू समाधि नहीं लगानी पएगी, मन नू मैडिटेशन नहीं करनी पएगी, मन नू कोई माला नहीं फेरनी पएगी, मन नू काम काज छड़ के जंगल विच नहीं जाना पेगा, मन नू कोई भोरे च बह के तप नहीं करना पेगा, मन नू कोई हठ योग नहीं करना पेगा, मन इस शरीर नू सताएगा नहीं। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੱਜਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਬੇ ਭਸ ਪੁੜੇਂਦੇ ਵਤਨ ਜਾਮੈ ਸੱਜਣ ਤੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਉਠਾ ਚਿਤ ਤਿਸ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਣੋ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਉਸ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਘੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਲੀਵੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਉੱਠਾ ਚਿੱਤ ਤਿਸ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਨੋ। ਉਹ ਜਮਾ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸਤਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਨਾ ਆਗੇ ਜਮ ਦਲ ਬਿਖਮ ਕਨਾ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜਮ ਨੇ, ਭਾਵ ਅਵਗੁਣ। ਅਵਗੁਣ ਤੈਨੂੰ ਹਰਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਅਵਗੁਣ ਨਾਲ ਕੰਬੈਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਟਿਟ ਫॉर ਟੈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਛੋਟੇ 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 ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ 1000 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਦੂਜਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੌਂਟ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਨੇ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਹੰਬਲੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ। ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸੋ ਸਰ ਪਰ ਤਾਰਨੋ। ਸਰ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋਰ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਡਰ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਟ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਏ ਸੱਚ ਤਿਸ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲਣੋ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋ ਦਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਰ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। 2.25 ਸਾਲ ਲਗਾ ਕੇ 52 ਐਪੀਸੋਡਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕੁੜਿਆਰ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ 100 ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 100 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲਿਖ ਲਿਖਾਏ ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਿਆ ਰਲਾਏ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ 100 ਦਰ ਕਿਹਾ, 100 ਕਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਐਬਸੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਜਿਸ ਆਇਆ ਹੱਥ ਨਿਦਾਨ ਸੋ ਰਹਿਆ ਭਾਲਣੋ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੋਜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੋਜ ਖੋਜ ਕੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਅਵਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਐਕੂਮੂਲੇਟ ਦਾ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼, ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗਸ, ਫਲॉज ਐਂਡ ਮਿਸਡੀਡਸ। ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ, ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪਾਲ ਕੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਭਗਤ ਸੋ ਜਾਣਣੋ। ਭਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ
ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨੇਂਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣ ਬਿਰਹੀ ਚਾਰਣੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਰਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਮਰਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। और जिस दिन ये भुलेखा पै जाए कि मैं सब कुछ सीख गया, उस दिन नम्रता गोज ऑफ और ईगो हंकार कमांड सामने आ जाता है कि मैनू सब कुछ पता है। ਇਹਦਾ मतलब सारी उम्र इसी नम्रता च रवांगे ਤਾਂ करके सानू सीख के आ जाता है। जो सारी उम्र सीखना चाहेगा सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर के पाने विच आवे। लेकिन जो सीखना नहीं चाहेगा अपने पाने जो चल भाई विछड़ चोटा खावे, वो इंसान ही सतगुर कोलों विछड़ेगा जो अपने पाने चलन लग पैंदा है। सब तेरे चोज विडान सब तेरा कारणों, मन सज्जन मिल गया, मन दा ही कारण सी। और मन नू ही इनिशली श्लोक विच एक गल दसी गई है। मत कहती पई है कि मन शरीर तो बाहर चला गया सी, चंगे गुण छड़ दिते सन, रब जी और सतगुर दा पल्ला छड़ दिता सी। रब जी और सतगुर दा पल्ला साडे वास किस तरह पैंदा है, उहनूं असीं लावां विच गांदे हुंदे हां। तो पल्ले तैंडे लागी, तो पल्ले तैंडे लागी, तो पल्ले तैंडे लागी, तो पल्ले तैंडे लागी। हब्बे साक उड़ावे डिठे, तो पल्ले तैंडे लागी। उस्तत निंदा नानक जी, हब वंजाई छोड़िया, छोड़िया हब किज त्यागी। तो पल्ले तैंडे लागी, तो पल्ले तैंडे लागी, तो पल्ले तैंडे लागी। गुरु पातशाह कहते ने उस्तत निंदा नानक जी मैं हब वंजाई, मैं छोड़ दिती। उस्तत निंदा करनी, भैड़े ख्याल अवगुण सब मैं छोड़ दिते। उस्तत निंदा नानक जी मैं हब वंजाई, छोड़िया हब किच त्यागी, सब कुछ छोड़ दिता। हब्बे साग कुड़ावे डिठे, हब्बे साग कुड़ावे डिठे किनू कहंदे ने? आम तौर ते तुसीं विआहां शादियां देखोगे भाई साहब जी कुड़ी नूं समझा रहे हुंदे ने, तेरे हुण पेकिਆਂ नाल कोई रिश्तेदारी नहीं है, सारे साकां नाल तोड़ के आ जा, बस इस घर च रहना। इस तरीके नाल उहनूं कहंदे ने। लेकिन एक कुड़ी नूं समझाउण वाला श्लोक नहीं है। असी अवगुणां नूं अपने साख संबंधी मित्र समझते हाँ। गुरु पातशाह कहंदे ने जदों मेरी मत ने हब्बे साख कुड़ावे डिठे, जिहड़े भैड़े ख्यालां नूं साख मित्र संबंधी समझिया होया सी ना, उहनां नाल जदों तोड़ दित्ती तां मनु सतगुर दे पल्ले लगण दी जाच आई। दैन एंड ओनली दैन सतगुर दे पल्ले असी लगदे हाँ। इत्थे बैठ के मुंडे दा कुड़ी नूं पल्ला फड़ाउण नाल पल्ले नहीं लग जांदे हाँ। वो तो साडा आनंद कारज दा सिस्टम है। लेकिन वो श्लोक मुंडे कुड़ी वास्ते इक्वल है, पेके सोहरिਆਂ वास्ते इक्वल है। ਜਿਹੜੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਵਰੀ ਮੂਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। She does not have phone for this purpose
कि वह निक्की निक्की गल, अज मूंगी दाल चाड़ी, अज अंडा बनाया कि नहीं बनाया, एक मेरी सस ने मैनू पूछया कि नहीं, नौकर रखिया कि नहीं। जिहड़ी कुड़ी इस तरीके नाल करदी है उन्हें अवगुणा नाल यारी पाई हुई है। सतगुर दे पल्ले नहीं लग सकांगे ना, अपना घर भी सुखी नहीं वसेगा। क्योंकि गुरु पातशाह कहते ने, पई अड़ै शो सेव तू, सौ अड़ै सुख वास, गुर मिल चज चार सिख, तुद कदे ना लगे दुख। सो असी जदों अवगुणा नूं छड्डदे हां तां रंग कसूंबे तो छुटदे हां। ये अज दी जिस्ट है। और जे असी अवगुणा दे नाल जुड़दे हां तां मेरा मन मित्र अंदर दे रब सज्जण तो तोड़ लैंदा है, ते मत और मन और सुरत बुद्ध सारे खराब हो जाते हैं। जे सतगुर दे दर ते आईए तो तिथे घड़िया सुरत मत मन बुद्ध हो सकती है। असी अज समझिया जिहड़े रब्बी गुण होंदे ने उन्हां दा रंग भाव उन्हां दा सुभाव जे पक जाए तो असी सदीवी सुख रहिंदे हां। रब्बी गुणां नूं पक्का रंग कहंदे ने। अवगुणा दे नाल जीना, पल भर दा सुख ते माणना, लेकिन उस तो बाद फिर अपसैट, दुखी, चिंता, फिकर, वरीज, हेट्रेड, नफरत, ईर्खा वाले जीवन में पै जाना, वो है कसुंबे का रंग। सो अवगुण कसुंबे का रंग, रब्बी गुण मजीठ का रंग।